آج ماہ سفر المظفر کی 11 تاریخ 12 تاریخ دوسرے اتوار کے دن پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ دوسرے پیر کے دن پڑھ لیں، جب موقع ملے جب وقت ملے آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر المظفر کی 11 اور 12 تاریخ کو آپ لوگ یہ تسبیح یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے عمل کون سا پڑھنا ہے؟ عمل ہے یا ربنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، اور یا سلامو، اس سلامتی دینے والے۔ ساتھ میں آپ لوگوں نے رب کی سب سے لاڈلی سورت سورہ کوثر، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور صرف ایک آیت پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا نصیب آج آسمان پھاڑ دے گا، آپ جو مانگو گے وہ سب مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو اس تسبیح کو ضدی تسبیح کہا جاتا ہے، جو کہ عرش اعظم پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج جو مانگو گے، جو رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے، آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ لازمی یہ عمل ماہ سفر المظفر کی چاہے تو 11 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو 12 تاریخ کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ یا سلامو، جس کے معنی ہے اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، اس کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے، اور یا ربنا یعنی کہ اے ہمارے پروردگار، اور سورہ کوثر یہ وہ سورت ہے جو رب کی لاڈلی، اور یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پریشان تھے۔ یعنی اس کا شان نزول ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی تم پریشانی کے عالم میں ہو تو اس سورت کو پڑھ لو، رب تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح آپ لوگوں کی خدمت میں جو لے کر حاضر ہوا ہوں نا، اگر پریشان ہیں تو پریشانی دور ہو جائے گی، تنگ دست ہیں تنگ دستی دور ہو جائے گی، قرضے چڑھے ہوئے ہیں قرضے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بہت بڑا خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ بس ایک بار آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے سب مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، کیونکہ یا ربنا اور یا سلامو، اللہ والوں آپ کی حفاظت بھی ہوگی، حلال ذرائع ملیں گے، حلال رزق ملے گا، وہ رزق ملے گا جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ تو آپ کی نمازیں چھوٹیں گی اور نہ ہی آپ لوگ غفلت میں پڑیں گے اور نہ ہی آپ کا پیسہ کوئی کھائے گا۔ تو اللہ والوں، یہ عمل ماہ سفر المظفر کی 11 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، جب موقع ملے آپ پڑھ لیں۔ دوسرے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے پیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت ہی عظیم و شان خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر و ہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ عمل وہ وظیفہ اور وہ طریقہ اور وہ ترتیب دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی، اللہ والوں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 11 تاریخ آ جائے یا 12 تاریخ آ جائے، 11 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 11 تاریخ آئے یا 12 تاریخ آئے، بس آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خیر والا عمل ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ عمل ماہ سفر المظفر کی 11 اور 12 تاریخ دوسرے اتوار اور پیر کے دن جب موقع ملے آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے کر لیں، رزق میں برکت اور خیر کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، علاج کروا کر تھک گئے، اللہ والوں اس تسبیح کو پڑھیں، میرا اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اللہ والوں یہ تسبیح پڑھیں۔ دیکھیں
रब्बुल आलमीन की ज़ात की तरफ से ही रिस्क आपको मदद मिल सकती है। रिस्क मांगे, शोहरत मांगे, दौलत मांगे, सब रब्बुल आलमीन की तरफ से ही आपको मिल सकता है। ये बात ध्यान में रखें और ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। अल्लाह वालों, आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। निहायत अजीम शान, खास और नया वजीफा है। तो अल्लाह वालों खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह सफरुल मुजफ्फर की 11 और 12 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अजीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा। अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे। कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें, जो नजरें बद लग गई है, उन सब नजरों को काट दे। हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावज़ू हो जाए। वज़ू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वज़ू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले अस्तगफार करना है। अब देखें अस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। अस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार अस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है। रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने अस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें। 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में
جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مشکلات الگ الگ ہیں، لیکن آج کی یہ تسبیح، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور اللہ والوں رب العالمین کی طرف سے آپ کو توجہ بھی نصیب ہوگی۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں تمام مسئلوں کا حل اس عمل کے اندر چھپا ہوا ہے، بس ماہ سفر المظفر کی 11 تاریخ کا انتظار کریں، 11 کو پڑھ لیں، 12 کو پڑھ لیں، دونوں دن پڑھ لیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، دوسرے اتوار کے دن پڑھ لیں، دوسرے پیر کے دن پڑھ لیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو
दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामों को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ 1 बार पढ़ना है। सिर्फ 1 बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 1 बार हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। दोस्तों, ये वजीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है, और जब कोई अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है तो उसकी रूहानियत नाकाबिले बयां होती है। लेकिन इस अमल को पढ़ना बताए हुए तरीके से होता है, इसमें गलती कोताही की गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह वालों, जो मांगोगे, जितना मांगोगे, सब मिलेगा। यानी आज आप लोग मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक जब भी देने पर आता है, अल्लाह वालों, वो शक्लों को नहीं देखता, वो आमालों को भी नहीं देखता, वो हमें छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। ये रब की शान करीमी है, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ा करम हम लोगों पर है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा आप लोग लाजमी मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ें। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। दोस्तों, ये वो तस्बीह है कि नबी पाक ने सहाबाए किराम को भी बताया कि ये वो वजीफा है जिसको पढ़ने से बंदा रब के करीब चला जाता है, रब के रहमो करम पे चला जाता है। और जब कोई अल्लाह पाक के रहमो करम पर चला जाए तो मेरा अल्लाह पाक उसे रिस्क बेबहा अता फरमाता है, गैबी खजानों से उसको रिस्क मिलता है। और अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत बड़ा है। इस अमल की तरतीब अगर समझना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लो, तब आपके समझ में आएगा कि इस वजीफे की रूहानियत क्या है। और ये अमल जब भी पढ़ेंगे आपको फायदा लाजमी मिलेगा, लाजमी फायदा होगा। तो दोस्तों, लाजमी आप लोगों ने आखिर में ये तस्बीह या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 1 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 2 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस को सिर्फ 75 मरतबा 75 टाइम्स 75 मरतबा आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस को पढ़ना है। उसके बाद पानी के गिलास पर फूंक मार दें, दम कर दें। चावल चीनी सदके के लिए कुछ रखा है तो उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में आप लोगों ने मांगनी है। देखें, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से राबते का जरिया है। दुआ आपको अल्लाह पाक के करीब ले जाएगी। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ करनी है, और अमल जो बताऊं, जो तरतीब, जो तरीका बताऊं, उसके साथ ही वजीफा किया जाएगा, उसके साथ ही अमल पढ़ा जाएगा। तो अल्लाह वालों, दुआ एक बेहतरीन और अच्छे अंदाज में आप लोगों ने मांगनी है। रटी रटाई दुआ नहीं मांगिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सदका करने की कोशिश करें रब की राह में, तो अल्लाह वालों ये ज्यादा बेहतर होगा। अमल में कोई गलती हो जाएगी तो अल्लाह पाक अपनी शान फजल के सदके, उन सदके की बरकत से अल्लाह पाक माफ फरमा देगा आपकी उस गलती को, और आपके लिए आसानी भी फरमा देगा। पानी के गिलास पर जरूर अमल पड़िएगा और उस पानी को पी जाइएगा, ताकि आपके जिस्म से तमाम जद्दोजहद के मामला खत्म हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।